बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 99.4 पंजाब रंग ते रंग जिंदगी दे ते जिंदगी दे रंगां 'ਚ बहुत सारे रंग ने ते अज असीं जिस रंग ते गल करांगे ना वो तुहानूं जरा ठहर के दसना, लेकिन पहलों सिबे मामूल असीं तुहानूं दस दईए कि एक साडे नाल सोहने सोहने जे मेहमान भी मौजूद ने। साडा हुण ना साडे स्टेशन डायरैक्टर नासिर अहमद ते प्रोड्यूसर साडे ताबिश नकवी, इन्हां दा बड़ा प्यार है ते कहंदे ने इस रौनक लगे इस वेले विच ते कोई ना कोई परौना या परौनी भी नाल आंदी रहे ते गल्लां बातां चलदियां रहन। ते हुण साडे जिहड़े प्रोग्राम दा फॉर्मेट इस तरह होया करेगा कि असीं भी तुहाडे नाल गलबात करांगे और जिहड़े साडे प्यारे प्यारे परौने ने वो भी तुहाडे नाल गल करनगे, तुसीं उहनां नाल गल करोगे और नाल जिस तरह अगे साडा कोई ना कोई मौजू हुंदा है या वही मौजू हुंदा जिस ते तुसीं गल करना चाहो ते असीं रल मिल के गल करते हैं। ते अज साडे जिहड़े परौने ने ना उन्हें बड़ी मारूफ शख्सियत ने, मीडिया की दुनिया च उन्होंने नाम है और बिजनेस की दुनिया के भी बादशाह ने। चौधरी मुश्ताक साहब तुहानूं असीं वेलकम करते हैं जैसे प्रोग्राम च। बहुत मेहरबानी जनाब। सबसे पहले पंजाब साहब तुहाडा बहुत शुक्रिया, तुसीं मैनूं बुलाया, मैनूं इस काबिल समझिया कि मैं भी अज तुहाडे प्रोग्राम की रौनक बख्शा, तुहाडी रौनक च शामिल होवां, तुहाडी खुशी शामिल होवां। तो बहुत मेहरबानी। चौधरी साहब वाकई बड़ी गल है जो लफ्ज कहने खुशी, खुश तो मैं बहुत हाँ। तो तुहाडे नाल साडी टीवी प्रोग्रामां की संगत होंदी है, मुख्तलिफ असीं सोशल एक्टिविटीज़ इकट्ठे रलदे हैं। तो मैनूं कल पिछले हफ्ते ने प्रोग्राम किया, मैं वो तुहाडे मूंह सुनना चाहांगा किवें तुहाडी साडी सांझ बनी रेडियो दी। ते इह गल असीं करांगे थोड़ी देर बाद। तो हुण तो मैं तुहाडा शुक्रिया अदा करदा। तो चौधरी साहब साडा फॉर्मेट यह हुंदा है कि असीं जदों शुरू करदे ने प्रोग्राम तो किस आरफाना कलाम तो शुरू करदे हैं। बिल्कुल ठीक है ना, और होना चाहिए होना चाहिए। अज जिहड़ा हैगा ना दिहाड़ा ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ शख्सियत ने फिल्मी दुनिया की, संगीत की दुनिया की, थिएटर की दुनिया की, कल्चर की दुनिया की, पंजाब का बड़ा वड्डा नाम अनैत सैन पट्टी उन्हां दी अज बरसी है। तो साडा दिल करदा कि अज असीं उन्हां दे नाम नाल ही अज दे प्रोग्राम नूं असूम करिए। ते जिहड़ा असीं कलाम सुना रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, वो भी भट्टी साहब दा कलाम। भट्टी साहब दा बहुत अच्छी बात है जी। वेलकम बैक। तुसीं सुन रहे हो FM 99.4 पंजाब रंग रंग जिंदगी दे ते प्रोग्राम खुशबू अपने होस्ट अपने दोस्त राशिद हिजाजी दे नाल। ते अज दे साडे परौने ने बड़ी प्यारी शख्सियत, दिलनवाज शख्सियत, मुस्कुरांदी हुई शख्सियत। और जो तुसीं असीं गल्लां करांगे ना तुसीं सुनोगे तो तुहानूं सच्ची गल उन्हां दी गल्लां 'च भी खुशबू आएगी तो इंज लगेगा मुस्कुरांदी हुई गल्लां ने। जनाब मुश्ताक चौधरी साहब अज दे साडे परौने ने। चौधरी साहब जी जनाब, तुहाडे कोलों मैं अगर पूछां कि साडे सुनने वाले भी ज़ाहिर है वो सुनना चाहणगे, जानना चाहणगे ते जिहड़ी दी शख्सियत है इन्हां दा बचपन किवें दा सी ते फिर उस तो नाल नाल अपना कोई थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड वो दसो। असीं समझदे हैं कि तुसीं एक रोल मॉडल हो ते जिहड़े सुनने वाले ना वो फिर उत्थों एक बड़ा जिवें चाह दे नाल ते शौक दे नाल वो जानना चाहते हैं उस शख्सियत दी सारियां परतां। ते जाहिर कोई भी होवे, जाहिर इस मुकाम ते पहुंचे हो, लेकिन एक बुनियाद तो हुई होंदी है ना जिस घर च अखां खोलियां होंदियां, अपनी मुआशरत, अपनी फैमिली, अपने माँ प्यो, अपने भैन भरा, अपना माहौल। ते वो जो ताज़ियां आंदियां ना यादां, ते हर कोई फिर अपनी यादां नूं उस यादां नाल मिलांदा है। ते मैं चाहांगा कि तुसीं जरा अपने बारे च आपे दसो चौधरी साहब दी गल्लां चौधरी साहब दे नाल। जी मुश्ताक चौधरी साहब। राशिद जाजी साहब सब तो पहले तुहाडा शुक्रिया कि तुसीं मैनूं पुरानी याद की तरफ लै गए हो। पुरानी याद तो कोई भी जिस टाइम याद आती आ तो यकीन करो खुशी जी ना खुशी संभाली नहीं जाती। बहुत बंदा खुश होंदा कि पुरानियां गल्लां नूं याद करके, पुराने वेले याद करके जिहड़ी खुशी मिलती है ना वो तुहानूं नवे कामां दे नाल, नवी शोहरत दे नाल खुशी नहीं मिलती जिन्नी पुरानियां गल्लां दे नाल याद आती। पुराने कामां दे नाल याद खुशी हुंदी जिहड़ी कि पुराने जिहड़े तुसीं कोशिशां कीतियां होंदियां, मेहनतां कीतियां होंदियां, जिस टाइम वो चीज़ याद आती कि बंदा कहंदा यार अज अल्लाह दा शुक्र आ मैं इस मुकाम ते पहुंचा तो उस मेहनत की वजह नाल पहुंचा सा। माशाअल्लाह। तो इस करके बुनियाद ही अपनी वो रखनी चाहिए है, कोशिश वो करनी चाहिए है और बड़ियां नूं अपने बच्चों ते मेहनत करनी चाहिए है, उन्होंने साहस दिलाना चाहिए कि कल नूं यह चीज़ तुहाडी काम आएगी, तुहाडी पढ़ाई काम आएगी।
ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ दुरुस्त ਤੇ बिल्कुल ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। सही। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਅੱਬੂ ਜੀ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸੀ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਇਲਾਕਾ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਵਲ ਨਗਰ ਤਹਿਸੀਲ ਫੋਟਾਬਾਦ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਬੜੇ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਲੋਕ ਸਨ ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਗਰੀਬ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਪੜ੍ਹ ਜਾਵੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ 100 ਗੁਣਾ 1000 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਫੀਅਤ ਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁਖਾਤਬ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਰਲ ਜਾਓ, ਜੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਔਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜਿਹੜੀ माँ-बाप का मुकाम है, और शरी तौर पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, अल्लाह ताला ने जो फरमाया, और साढ़े को जी तालीमात ने कि माँ-बाप की कदर की जाए, कदर ना की उन्हें खिदमत की जाए। और की किया गया जी, जन्नत माँ के कदमों के थले इंज किया गया ना, और बाप नूं किया गया जन्नत का दरवाजा। इस तरह ही है ना। तो चौधरी साहब सच्ची गल है, मैंने बड़ी खुशी हुई है दिली तौर पर कि तुसी अपनी जी गुफ्तगू च अपने माँ-बाप के हवाले नाल जी एक कैफियत अमेज गुफ्तगू की है, और बल्कि शुरू ही की है। तो मेरे दिल च ना एक मुहब्बत, ਜਿਹੜੇ भी माँ-बाप ਨਾਲ जुड़े लोग होंगे ना, सच्ची गल है इस तो सच्ची गल कोई नहीं होंगी। अल्लाह की जात तो बाद जिहड़ी जात है वो माँ प्यो की जात है। तो चौधरी साहब जरा ये दसो कि जो तुसी बहावल नगर की एक तहसील फोर्टबास का जिक्र कर रहे हो जी, जी है ना, फोर्टबास का, तो वो तुहाडे नाल असीं जरूर गल्लां बातां करांगे फोर्टबास दी मेज़ेंज लै आना कि फोर्टबास उस वक्त किवें दा सी, अज जो जांदे हो तो किस तरह का माहौल है। और तुसी फिर इहदे नाल नाल गल्लां अगे भी असीं चलावांगे, तुहाडी एजुकेशन दी गल्लां करांगे, तुहाडी प्राइमरी स्कूल दी गल्लां करांगे, हाई स्कूल दी गल्लां करांगे, तालीम वल किवें शौक मिलिया। ते चूंकि जो साडा प्रोग्राम चलदा है नाल नाल ना कोई चिट चैट होंदा रहिंदा है, साडे जिहड़े सुनन वाले ने साडे नाल ओह भी सांझ पांदे ने। ते ओह टैलीफोन नंबर है 051 92 91 520 051 92 91 520। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਲਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਾਬਿਸ਼ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ 051 92 91 521 051 92 91 521। ਇਹ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਾ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ WhatsApp ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਤੇ WhatsApp ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਾਬ ਨਾਸਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ WhatsApp ਖੁਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ, ਖਾਓ WhatsApp ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਬਿਸ਼ ਨਕਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਸੰਦ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਣਾ, ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਗਾਣਾ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਤ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁਸ਼ਬੂ FM 99.4 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਤੇ ਰੰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸਲ 'ਚ ਤੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦਾਂ ਹੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਯਾਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਦਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਚੌਧਰੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਨਾਲ। ਚੌਧਰੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਬੜੀ ਦਿਲਾਵੇਸ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਔਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੋ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰਹਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਪਹੁੰਚੋ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ, ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਗਏ। ਜੱਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀढ़ी ਦੇ ਤਰਫ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀढ़ी ਦੀ ਤਰਫ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਉਧਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਾਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਕੂਲ, ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਗਏ ਸੋ ਜੀ। ਕੋਈ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੋਏ ਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਸੋ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਸੌਰੀ ਚੋਈ ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਛੱਡ ਗਏ ਫਿਰ ਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੱਡਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਇਕ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਕਾਇਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਇਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੀ? ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਤਿਆਕ। ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਤਿਆਕ। ਅੱਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਜਿਤਨਾ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਇੱਕ ਦਫਾ। ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਇਕ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਔਰ ਭਰਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਸੀ। ਭਰਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲੇ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੇ ਗਏ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸਨ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਬਤੇ ਨਾਲ? ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਿਦ ਜਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਉਹੀ ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੈਸਨ ਭੱਟੀ ਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਵੀ ਤੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹੀ ਸੁਣਾਓ। ਲਓ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਈਮਾਨ ਵੀ ਤੂੰ, ਨੈਸਨ ਭੱਟੀ ਨੇ ਗਾਇਆ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਰਾਸ਼ਿਦ ਹਿਜਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, FM 99.4 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਤੇ ਰੰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ।
ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਅਨੈਤ ਸੈਨ ਪੱਟੀ ਦਾ। 24 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੁਦਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਨੈਤ ਸੈਨ ਪੱਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਫਿਲਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਫਿਲਮ ਸਾਜ਼ ਵੀ ਰਹੇ, ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਰਹੇ, ਅਦਾਕਾਰ ਰਹੇ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੁਦ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਕੈਫੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹਦਾ, ਹਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅਦਾਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਵੀ। ਤੇ ਅਨੈਤ ਸੈਨ ਪੱਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਵਲਵਲੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਜ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੰਗ ਜਮਾਇਆ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੋਬੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ, ਗਾਇਕੀ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਫਿਰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵੀ, ਹਦਾਇਤਕਾਰੀ ਵੀ, ਫਿਲਮ ਸਾਜ਼ੀ ਵੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਬਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਸੀ ਔਰ ਚੰਗਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹ ਤਸਵੁਫ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆਏ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਏ ਵੀ, ਮਹਿਫਲਾਂ ਜਮਾਈਆਂ ਵੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ TV ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਇੱਕ ਮਹਿਫਲੀ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਦਮੀ ਵੀ ਸਨ, ਸੂਫੀ ਮਨਸ਼ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁਖਾਉਂਦੇ। ਇੰਨੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਜਜ਼ੀ ਵੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਤਕੱਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਜੀ ਜਾਨ ਨੇ। ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ 12 ਜਨਵਰੀ 1928 'ਚ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕਿ 19 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੀ ਜਵਾਨ ਸਨ, 19 ਸਾਲਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਰੰਗ ਜਮਾਇਆ। ਅਨੈਤ ਸੈਨ ਪੱਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਨੈਤ ਸੈਨ ਪੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ, ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਲੰਬੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਦੁਨੀਆ ਮਤਲਬ ਦੀ, ਇਸ਼ਕ ਦੀਵਾਨਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਬੂ, ਚੰਨ ਮੱਖਣਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਬਦਲਾ, ਕੋਚਵਾਨ, ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਨੈਤ ਸੈਨ ਪੱਟੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤ, ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ, ਔਰ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਇੰਝ ਦਾ ਰੌਣਕੀ ਮੇਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੌਣਕੀ ਮੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਔਰ ਈਵਨ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਦਿਲਦਾਦਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਨ, ਉਹ ਸੂਫੀਆ ਦੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਵੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਤਾਓ ਸੀ, ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾ ਫਿਲਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਿਗਾਰ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮੀ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਮਝ ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਅਵਾਮੀ ਸਤਹ ਤੇ ਉਹ ਨਿਗਾਰ ਅਵਾਰਡ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ। ਔਰ ਦੋ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵੇ ਮੁੰਡਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ 10 ਜਮਾਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਉਹ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਏਗਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ PhD ਦੇ ਖਾਬ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, 10 ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸੰਗ ਮਿਲਾਈ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਪਰਵਿਸ਼ ਪਾਈ ਆ, ਅੱਖ ਖੋਲੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆ। ਮੇਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁਰਬਤ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ
ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਖੁਆਬ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਂ, ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੁਨਾਫਿਕ ਬੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਚੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਅੱਗੇ बढ़े। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਪੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ 10 ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਛੋੜਨ ਦੀ ਕਿ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਫੀਸ ਜੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ 10 ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਪੜਿਆ, ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੋਟਾਬਾਦ ਤੋਂ। ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਖਾਬ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਜੀ, ਉਹ ਖੁਆਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸੀ 2 ਸਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 2 ਕਲਾਸਾਂ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 10ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆ ਗਏ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 10ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੌਕਰੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 15 ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਖਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤ ਖੋਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਆਖਰੀ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਬੜਾ ਖਫਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ 2-4 ਜਮਾਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਸ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਭਰਾ ਨੇ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਵਾਸਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਡਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈ ਕਿ 10 ਜਮਾਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਇਹ ਸੀ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਹੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਅਗਰ ਸੁਣਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਬੜਾ ਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਚਲੀਏ, ਤੇ ਤਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਲੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਲਾ ਈਸਾ ਫੇਲੀ ਦਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਗਾਣਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁਸ਼ਬੂ FM 99.4 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਤੇ ਰੰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਿਦ ਇਜਾਜ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹਰ ਬੁੱਧ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਾਸਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ 051 92 91 521 05192915521 WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਾਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਸਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ WhatsApp ਜਿਹੜੇ ਪੈਗਾਮ ਨੇ ਲਿਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਜਾਜ਼ ਇਹ ਗੰਗ ਤੋਂ ਨੇ ਚੱਕਰੀ ਇੰਟਰਚੇਂਜ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਮ ਕਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਦੀਆ ਕੌਸਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਕਾਕ ਚੌਧਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਟਕ ਤੋਂ। ਤੋ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ? ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੇ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਪਿੰਡ ਕਾਕ ਚੌਧਰੀਆਂ ਅਟਕ ਤੋਂ। ਤੇ ਨਾਦੀਆ ਕੌਸਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੁਸਤਕਿਲ ਲਿਸਨਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਦੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ। ਲਓ ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਦੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਗੀਤ ਲਾ ਦਿਓ। ਜਨਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਗੀਤ ਲਾਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਗੀਤ ਕਿਹੜਾ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਜਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਗੀਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਦੀਆ ਕੌਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ਕਰੀਲਾ ਤੋਂ ਫਿਆਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਓ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਤਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਅੱਛਾ ਬੈਰੀਆ ਟਾਊਨ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਰਜੀਲ ਨੇ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਦੱਸਰ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਦੱਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਪੋਸਟ ਲਾਈ ਸੀ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤਾਬਸ਼ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਰੀਆ ਟਾਊਨ ਤੋਂ ਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਦੱਸਰ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਰਜੀਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਰਤ ਫਾਤਮਾ ਨੇ G7 ਤੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਇਸ਼ਰਤ ਫਾਤਮਾ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ ਜ਼ੇਬਾ ਖਾਤੂਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜੈਸਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜ਼ੇਬਾ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ ਜ਼ੇਬਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਵਸਦੀਆਂ ਰਹੋ। राजा महताब, अस्सलाम वालेकुम हिजाजी साहब, कैसे हैं आप? और अपने मेहमान को भी मेरा सलाम कह दें। वालेकुम सलाम जी। मोड़ी संदा कोटली सतियां ये कह रहे जी कि हिजाजी साहब अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम बड़ा पसंद आ रहा है और तुहाडे जिहड़े परौने आए ने वो भी सोहणियां गल्लां करदे पए ने। मेरा नाम ताहिर शाह है जी। बिल्कुल ताहिर शाह साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਹਿਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਲਾਮ ਭੇਜੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਬਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਪਠਵਾਰੀ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਣਾ ਦਿਓਗੇ? ਲਓ ਜੀ ਸੁਣੋ ਜੀ ਫਿਰ ਤਾਹਿਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਪਠਵਾਰੀ ਗੀਤ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ FM 99.4 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਤੇ ਰੰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਰਾਸ਼ਿਦ ਹਿਜਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਬੁੱਧ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਾਬ ਨਾਸਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਾਬਸ਼ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਰੌਣਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਝ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹਰ ਵਕਤ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਇਤਮਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਲਓ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨੇ ਮਲਕ ਸੈਫੁੱਲਾ ਅਵਾਨ ਇਹ DHA 5 ਚ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਭੇਜਿਆ ਵਾਲੇਕੁਮ ਔਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਦੱਸੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਫੋਰਡਬਾਦ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਬੰਦਾ ਬਣਨ ਦਾ ਗੁਰ ਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਸਵਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ करे, ਕੰਮ ਦਿਆਨतदारी के साथ माशाल्लाह ज्यादा काम करे, वाह वाह जो उसे जिम्मे लग गया काम उसको ज्यादा करे। यही स्टोरी मेरी है। मैं जिस टाइम इस्लामाबाद आया था तो मैं भी काम इतना ज्यादा करता था कि मैं जिस काम च भी पैना था, जिस को भी नौकरी करता था, मैं इतना काम करता था और मेरी ख्वाहिश होती सी कि मेरी तनख्वाह इस तो ज्यादा हो जाए और मैं इसी चक्कर दे विच कोशिश करता रहना सी नौकरी चेंज करने के चक्कर च कि तनख्वाह ज्यादा मिले। अच्छा जाजी साहब बड़ी दिलचस्प कहानी है कि जो ही मैं नौकरी चेंज करता सा तो पुराना बंदा मेरे ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ, ਨਵਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਦੱਸ ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਨੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਨੇ ਛੋੜਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨੇ ਆ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਆ। ਜਿਤਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੋਵੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਛੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਕਹੇ ਯਾਰ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 100-200 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵਾਂ ਮਜ਼ੀਦ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਅਪਣਾਈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਮਿਸਤਰੀ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਮਿਸਤਰੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਇਤਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਠੇਕਾ ਆਪਣਾ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਠੇਕਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੁੰਦੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਰੁਕ, ਹਾਂ ਟਾਰਗੇਟ, ਹਦਫ, ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਅਗਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਓ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤਾਹਿਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸੈਫੁੱਲਾ ਅਮਾਨ, ਸੌਰੀ ਮਲਕ ਸੈਫੁੱਲਾ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਮਯਾਬ ਬੰਦੇ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਕੀ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਨਰੇਟ ਕਰਦਾ, ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਗਲਾ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਲੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅਗਲੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਮਿਸਤਰੀ बनना, मैं फोरमैन बनना है, मैं सुपरवाइजर बनना है, और तो बाद अगे तुसीं देखो मैं ठेकेदार बनना है, ठेकेदार तो बाद देखो मैं खुद एक प्रोजेक्ट का मालक बनना है। अल्लाह हासिल क्यास जिस भी फील्ड च है ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਪੂਰੀ, ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਪੂਰੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਲਿਖੋ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂਨ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਓ, ਬੇ ਤੇ ਲੈ ਆਓ, ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਵੋ ਤੇ ਬਰਕਤ ਹੀ ਬਰਕਤ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਵੀ ਸਹੀ ਰੱਖੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਸਤੇ ਕੁਸ਼ਾਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਅਮਲ ਕਰੇ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਅਤ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਖਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੀਰ ਵਧਾਈ ਅੱਡਾ ਹੈ, ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਜੀ ਪੀਰ ਵਧਾਈ ਅੱਡਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ 5-7 ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅੱਡਾ ਜੀ ਅੱਡਾ, ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਵੀ, ਟੇਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਵੈਗਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਨਾਬ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਗਾਣਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਪਰਦੇਸ ਦਿਆ, ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੋ ਜੀ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਫਿਰ। ਸੁਣਾਓ ਜੀ, ਸੁਣੋ ਜੀ ਫਿਰ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਗਾਣਾ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜੇ ਪਰਤ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਨਾ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਹਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਓਰੀਜਨਲ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਬੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ, ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਮਜ਼ਾਜ ਬੰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹੇਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ, ਕਲੀਅਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਪੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਤਾਸੀਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਸੱਚਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਸੀਰ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਬੰਦਾ ਫੜਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਉਲਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਠੱਠਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੁੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਮਿੱਠਾ ਲੈ ਜਾ, ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਠਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ। ਸਵੀਟ ਕਰੈਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਵੀਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਕਰੈਕਟਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿੱਤੀ, ਫੋਟੋਬਾਸ ਤੋਂ ਆਏ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਸਲੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਂਕਰ ਪਰਸਨ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਆਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਵਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਖਲੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਚਲਾਇਆ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ? ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਬਸ ਖੁਆਇਸ਼ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਬਲਕਿ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 2016 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 2016 ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਹੀ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਜਾਵਾਂ, ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਾਂ। ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਗਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਸਟ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ
ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਸ਼ੋਹਰਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਬੱਚਾ जानदा, जिस टाइम किधरे निकलते हैं देखते हैं लोग खुद आके कहते हैं यार मैंने तो आपको टीवी में देखा, सही तो है। बड़ी खुशी होती है इस टाइम। तो अल्हम्दुलिल्लाह। जिस टाइम अच्छा वक्त किसी नाल गुजारिया होवे, अच्छा वक्त गुजरिया होवे, तो लोग भी खुश होंगे ने। दुरुस्त है। तो बस ये मेहनत की वजह नाल ही है। तो किसी काम 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਚੌਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਬਲਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੋੜ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ 1 ਤੋਂ 2 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕਾਰੀਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਅਹਿਮ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ 2 ਤੋਂ ਅੱਗੇ 3 4 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਧੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਧੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਬਣ ਕੰਧੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੀ, ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਇਥੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯੂਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਰਮਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁxtਲਫ ਆਊਟ ਕੰਟਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਫੋੜਾਬਾਦ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡੀ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਪਿੰਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਜੀ। ਲਈ, ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਪਸ ਫੋੜਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਜੀ ਪੁੱਛ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਮਸਫਰ ਚੁਣਿਆ, ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੋਇਸ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਚੋਇਸ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਮੀਨ ਕੀਤਾ। ਆਮੀਨ ਕੀਤਾ, ਜੀ। ਤੇ ਲੱਗ ਇੰਜ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਬਰਤਨ ਹੋਣ ਨਾ ਪਈ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਕੜਾ ਖੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਮਨਾਉਂਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ? ਬਸ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀ ਮੁਰਗੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋ ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੱਦ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅਨਾਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫੇਰ ਥੋੜੀ ਖਰਾਬੀ ਪੈਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਠੀਕ ਕਿ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਵੀ ਕਦੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਦੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ बढ़ाया ही नहीं। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਸਹੀ। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਸਾਡੀ ਐਸੀ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं। ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ। ਤੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚੇ अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है, परवरिश उन्हां दी जारी है, पढ़ रहे ने। बेटी है मेरी, बेटे है मेरे, माशाल्लाह। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, माशाल्लाह 4 ने जी। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। बेहतरीन है, स्कूल पढ़ रहे ने, यूनिवर्सिटियां पढ़ रहे ने, बहुत अच्छा जा रहा है जी। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਤਾਲੀਮ, जी ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੁਕਾਮ। मैं जो कुछ मैं हासिल नहीं कर सकिया, तो मेरी ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे जरूर हासिल करना। मैं अपने बच्चों की पढ़ाई वास्ते बहुत कोशिश करना, हालांकि खुद इतना नहीं थोड़े सामने ही है, जो कुछ भी नहीं पढ़ सकिया, क्योंकि मैं एक ऐसे इलाके से मैं तो बगैर बिजली तो मैट्रिक करके आया। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਸੀ, उतना ही बहुत सी, हाँ। लेकिन वो ख्वाहिश मैं जी अपने बच्चों की सूरत पूरी करना चाहना, तो बच्चों की बड़ी कोशिश करना। मेरी कोशिश होती है कि मैं जिस टाइम घर दाखिल होना, तो मैं बेगम को एक ही सवाल करना कि इन्होंने होमवर्क मुकम्मल किया सी, उस तो बाद सुते ने। पहली गल है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं टाइम नाल घर आवां, तो मैं खुद भी आके चेक करा, ठीक है। ते बच्चा स्कूल भी विजिट करता रहना, तो मेरी कोशिश होती कि मैं बच्चों के नाल राबते च रवां। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਤਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ।
ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸੁੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਔਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਸਾਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਉਹ ਚੱਲਣ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਸ ਦੱਸਣਗੇ ਇੱਕ ਮਸਨੂਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਫੂਫਾਂ ਟੂਟਾਂ ਇੰਝ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਤਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਲਾਈਫ ਔਨ ਓਰੀਜਨਲ ਗਰਾਊਂਡ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੁਸੀਂ ਦਸੀ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਦਿਆਨਤ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੂਸ ਔਰ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਵੇ, ਟਾਰਗੇਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਸਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਮੈਸੇਜ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਨੇ ਆਇਸ਼ਾ ਮਰੀ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਨਵੀਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ WhatsApp ਕੀਤਾ ਹੈ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਿਜਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਔਰ ਮਹਿਮਾਨ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇਖੋ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ, ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਨਵੀਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮੈਡਮ ਅੰਜਮ ਸਨ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਣਾ ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਅੰਜਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਆਉਣ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਿਹਾ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਰਜ਼ੀਆ G7 ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਸਾਈਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਮਜ਼ਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ, ਆਪਣਾ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾਲ ਜੋ ਪੈਗਾਮ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਸਾਈਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਭੇਜਿਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੰਗੀ ਨੰਬਰ 8 ਤੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਰੌਣੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਪਰੌਣੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਰਮ ਮਰੀ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੌਸਮ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ, ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਚੌਧਰੀ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਰੀ ਤੋਂ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸਮੀਨਾ ਮਲਕ ਇਛਰਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਮੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਮਕਬੂਲ ਤੇ ਉਮੈਰ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਸਮੀਨਾ ਮਲਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਮਕਬੂਲ ਨੂੰ ਉਮੈਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਨੇ ਸ਼ਫੀਕ ਹੁਸੈਨ ਸੁਹਾਨ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਲਓ ਜੀ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਲਾਮ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਰੁਕਨ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ। ਇਮਰਾਨ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਭੇਜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਸਰ ਅਹਿਮਦ ਔਰ ਤਾबिश नकवी, इमरान बेग, बड़े ही प्यार करने वाले, और मैंने लाहौरों में आना तो इन्होंने मिलकर सच्ची गल है चो सब थकावट दूर हो जाती है, इन्ने प्यार वाले इन्ने मिलनसार, ते अल्लाह ने खुश रखे। मैं ना उसे दुआ करदा कि अल्लाह इन्होंने कामयाबियां देवे। नासर जी तुहाडे वास्ते भी दुआ, ताबिश साहब तुहाडे वास्ते भी, इमरान बेग साहब अल्लाह तुहानू भी खुश रखे। अच्छा जी, ये ने जेबा नहीं, इन्होंने शफीक हुसैन जिहड़े ने जिन्होंने सब नूं सलाम किया ना, होर भी सलामा भेजी है। अच्छा, इन्हें कई शेख सूर साहब नूं सलाम, सरदार याज नूं सलाम, ते बाजियां भी इन्होंने एक आफरीन बाजी है, एक जेबा बाजी है, एक नादिया बाजी है, ते बाजियां नूं भी सलाम है, ते अपने जोर साहब नूं भी याद नूं। अच्छा जनाब, शफीक साहब तुहाडे सलाम सब नूं पहुंचाते ने, ते सारे वालों तुहानूं वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन अली CDA तो, सैयद नईम बुखारी साहब, ये पता नहीं किहड़ी जगह तो ने बाहर इन्हां दा मैसेज आया प्रोग्राम नूं पसंद करन दा। मोहसिन साहब ते साडे मुस्तकिल लिसनर ने, ते एक अज नवीं लिसनर भी इजाफा होया, असमा भट्ट,
ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਸਮਾ ਬਾਰ ਜੀ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹਰ ਬੁੱਧ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਸਮਾ ਭੱਟ ਜੀ। ਤਾਹਿਰ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਰਸਾਲੀ ਭਿੰਬਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਫਾਨ ਲਾਹੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਇਆ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ। ਅੱਛਾ, ਤਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਤਾਬਿਸ਼ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤਕੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਮਲਕ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸੁਣੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਾਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ। ਵੈਸੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਜ ਸੁਣਾ ਦਈਏ, ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲਓ ਜੀ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮਲਕ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਫਿਰ ਹੋਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਨਾ। ਲਓ ਜੀ, ਚੌਧਰੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਓ ਗਾਣਾ, ਮਲਕ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਪਸੰਦ ਆ। ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ, ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ FM 99.4 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁਸ਼ਬੂ ਰਾਸ਼ਿਦ ਹਿਜਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਬੁੱਧ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਚਾਹਨੇ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਚਾਹਤ ਹੋਵੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ, ਅਪਨਾਈਅਤ ਹੋਵੇ, ਲਗਾਓ ਹੋਵੇ, ਲਗਨ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੀਤ ਹੋਵੇ, ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹਤ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸ਼ਤਾਕ। ਤੇ ਅੱਜ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਸੰਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਝੂਠ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਬਿਲੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾ ਹੀ ਆਵੇ ਚੰਗਾ, ਕੋਈ ਮਸਨੂਈਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਸੰਨੁ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਸੱਚ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਸੰਨੁ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖ਼ਾਬ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ख्वाहिश ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ख्वाहिश ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ख्वाब, ਇਸ ख्वाब ਦੀ ਹਾਲੇ ਤਾਬੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ख्वाहिश ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂ। ਉਹ ख्वाब ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਮਜ਼ੀਦ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ख्वाहिश ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਛੋਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ख्वाहिश ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਯਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ख्वाहिश ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮਕਾਮ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਘਰ, ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ख्वाहिश ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਆਪੂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ख्वाहिश ਸੀ 2.5 ਮਰਲੇ ਦਾ 3 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ, ਬੜੀ ख्वाहिश ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ 10 ਮਰਲੇ ਤੇ ਆਣਾ, ਹੁਣ 10 ਮਰਲੇ ਕਨਾਲ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ख्वाहिशां ਸਨ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ तमाम ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ख्वाब ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਮੈਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਐਸੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਥੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਬਾਜ਼ੂ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਐਸੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਐਸੀ ਇਸ ਕਾਬਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋਵੇ, ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਰੂਮ ਨੇ, ਬੇਬਸ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਹਕੀਕਤਨ ਮੁਸਤਹਿਕ ਨੇ ਮਦਦ ਦੇ, ਹੈਲਪ ਦੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ 'ਚ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਲਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਿਖਾਉਣਾ ਵਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਦਰੁਸਤ। ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾਂ, ਮਾਲ ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਕਰਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸੋਚੋ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਬੇ ਜ਼ਰਦਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਕੰਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ, ਆਪਣੇ ਅਹਿਲੇ ਵਿਆਲ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਇਆਂ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ। ਔਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕਰਾਬਤਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਬਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੂਰਾ ਅਜਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਡਬਲ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਡਬਲ ਅਜਰ ਹੈ, ਦੁੱਗਣਾ ਅਜਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਸ ਖੈਰਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਸਦਕਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਸ ਕਾਰੇ ਖੈਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ ਦਾ, ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਕਿੱਡੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਥਾ ਚੱਲ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਹ ਬਾਇਸ ਯਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਸ ਵਕਤ ਲਗਾਓ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਵਾਹ, ਬੜੀ ਗੱਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਤਨੀਆਂ, ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫੋਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਕੱਟ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਦੁਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੁਆ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਖੁਦ ਦੁਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਣਾ ਅਮਲ ਹੀ ਐਸਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਦ ਹੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ
ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਲ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੁੜਤ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਸਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਲੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਬੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਯਤੀਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚੋੜੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਨਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜੂਦ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਬਾਇਸ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿਓ, ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਘਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬਲਕਿ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ, ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਰਡ ਭੇਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ। ਕਿਤਨੀ ਸਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਮੀਰ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣੋ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਬਾਸ ਬਣੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਅਮੀਰ MNA MPA ਵਗੈਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦਾਵਤ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹ MNA ਆਇਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਆਇਆ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਨਾ। ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਫਿਆਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਹੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌਧਰੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੀਤਾ, ਇੰਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਕਰੀਲਾ ਤੋਂ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਗੁਰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮਲਕ ਨਦੀਮ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਫੁੱਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਫੁੱਲ ਟੀਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਤਾਬਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਫਿਰ ਤਾਬਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਹੀ ਗਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਲਓ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਲਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਦੁੱਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਆਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਕਿਆ ਦੁੱਲਾ ਨਾ ਬਣਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਾਬੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਲਾ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਸਾਡੀ ਭਾਬੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਨੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੱਕਾ ਢੋਲਾ ਸੁਣਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿੱਕਾ ਢੋਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਜੀਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬੈਰੀਏ ਟਾਊਨ ਤੋਂ ਨੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬੈਰੀਏ ਟਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਅਲਰਟ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਇਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਰੀਏ ਟਾਊਨ ਚ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਲਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਔਰ ਬਿਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਿਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਬਲਕਿ ਪੱਲੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਸਲਾ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ, ਕੋਈ ਸੌ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਮਲਾਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਸ ਬੈਰੀਏ ਟਾਊਨ ਸਕੀਮਾਂ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਪੈਦੇ ਕੋਈ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ। ਜਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਤਨੇ ਜੋਗਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੇ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ
ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖੇ ਕਿ ਯਾਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਆ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਬਲਕਿ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ, ਦੌਲਤ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਰਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਕੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਨੇਕੀ ਕੁਕਲੇ ਬਾਦ ਦੇ ਵੱਲ ਇਹ ਕੁਕਲੇ ਬਾਦ ਹੈ। ਨੇਕੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੱਕ ਤੇ ਆ, ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਨੇਕੀ ਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਆਵਾਂ ਲਵੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਣਗੀਆਂ। ਅਸਲ ਸਰਮਾਇਆ ਇਹ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾਹ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਔਰ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣ। ਫਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਅਲ ਸੁਲਹ ਖੈਰੁਨ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਸੁਲਹ ਹੈ ਹੀ ਖੈਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੈਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਖੈਰ ਹੀ ਖੈਰ ਹੈ, ਸੱਤੇ ਹੀ ਖੈਰ ਹੈ। ਸੱਤੇ ਹੀ ਖੈਰ। ਅੱਛਾ, ਮਕਬੂਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਕਰੀ ਰੋਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਖਸੂਸ ਲਹਿਜੇ ਰੰਗਾ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੋ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰੋ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ। ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਮਕਬੂਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕਰੀ ਰੋਡ ਤੋਂ। ਲਾਲਾ ਸ਼ਾਨ ਝੰਗ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ? ਇਹਨਾਂ ਕਹੇ ਜੀ ਮਨਸੂਰ ਮਲੰਗੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਓ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅਲੀਨਾ ਨੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਸੇਜ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੈਫੀਅਤ ਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਚੌਧਰੀ ਡਾਕਟਰ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਆਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਜੀਲ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, 2 ਘੰਟੇ ਇੰਜ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਮਿੰਟਾਂ ਜੀ ਘੰਟੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਬੇਮਾਮੂਲ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ, ਮੇਰਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਗਾਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਦਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਅੱਜ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੋ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਖੁਦ ਦੁਆਵਾਂ ਲਵੋ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਜਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤਾਬਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਆਪਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਆਮੀਨ। ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਕੈਫੀਅਤ ਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਵਾਕਈ ਕੈਫੀਅਤ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਔਰ ਨਾਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰੌਣਕ ਬਣਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੋਬਤ ਬਾਕੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਨਸੂਰ ਮਲੰਗੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਲਾਲਾ ਸ਼ਾਨ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਢੋਲਾ ਦੇ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਿਰੀਆ ਟਾਊਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਰਾਜਾ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਲਾ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਮਨਸੂਰ ਮਲੰਗੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਨਾਸਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਤਾਬਿਸ਼ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਇਸੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰੌਣਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਪਸੰਦੀਦਾ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਵੀ, ਇਮਰਾਨ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਮਰਾਨ ਤੇਰਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ, ਤਾਬਿਸ਼ ਨਕਵੀ ਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ
ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਰਾਸ਼ਿਦ ਹਿਜਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਗਲੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਠੀਕ 2 ਵਜੇ 2 ਤੋਂ 4 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ।